ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسومو نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ جلوہ افروز علماء کرام و شعراء اعظام اور محترم سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد حبیبنا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، آپ بڑے غور و فکر کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کسی بھی سال اتنی خاموشی کے ساتھ نہیں سنا۔ جواب دیجئے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کسی بھی سال اتنی خاموشی سے نہیں سنا۔ میں گزارش کروں گا جو پیچھے جو میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو آپ آگے تھوڑا تشریف لے آئیں، جو آگے کی جو یہ کرسیاں جو خالی ہوئی ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو آپ آگے آ جائیں ورنہ وہیں بیٹھے رہیں۔ آپ جو ہے سبحان اللہ کی صدائیں بیچ بیچ میں بول دیا کریں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند رکھیں تاکہ یہاں جو شعراء اعظام ہیں اور علماء کرام ہیں ان کا دل لگے پڑھنے میں۔ مچل کے بول دیئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تیزی سے آپ آواز اور تیز کریے، سبحان اللہ، اور تیز، سبحان اللہ۔ ہاں، اپنی جو ہے بیداری کا ثبوت دیجئے۔ میں یہاں نعت پڑھنے نہیں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ ادھر میرے پروگرام تھوڑے زیادہ ہوئے، اسی وجہ سے میرا گلا جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میں جو ہے تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ سے، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا، پھر اور بھی جو شعراء اعظام اور علماء کرام جو باہر سے جو تشریف لائے ہیں وہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ان کا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار تو پڑھ دیے، یہ اشعار تو لکھ دیے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، لیکن یہ ذمہ کس کا بن گیا؟
یہ ذمہ کس کا بن گیا؟ حضور اعلیٰ حضرت تو لکھ کر تو چلے گئے اس دنیا فانی سے، جو ہے اعلیٰ حضرت تو ظاہراً چلے گئے، لیکن آپ مجھے بتائیں اب کس کا یہ ذمہ ہے کہ حشر تک پیدائش مولا کی دھوم کون بلند کرے گا؟ سرکار کی آمد مرحبا کی آوازیں کون بلند کرے گا؟ وہ ہم اور آپ ہی، ہم اور آپ ہی ہیں۔ آج ہم جو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کو جو سجائے ہیں، رچائے ہیں، یہ سب میرے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، یہ سب میرے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت اس سرزمین پر اگر تشریف نہ لاتے تو آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر حضور کا میلاد نہ منا پاتے۔ اور غور کریے تو آپ کو یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ صرف ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا، سارا عالم اسلام، سب آج کے دن اور کل کے دن جو گزر گیا، سارا عالم اسلام جشن عید میلاد النبی مناتا، سجاتا، رچاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، ان کی یہ اپنی سمجھ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ نکتہ ہے، میں 3 نکتے بیان کروں گا پھر اپنی جگہ لوں گا، ٹائم کم ہے تو جو ہے میں صرف مختصر سی بات کروں گا بس۔ بعض لوگوں کا مغالطہ ہے، وہ جو ان کے کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن جو ہے وہ اسلام کی روایات میں نہیں ہے۔ غور کریے گا، خاص توجہ جو ہے میں علماء کرام کی چاہوں گا۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن جو ہے وہ اسلام کی روایات میں نہیں ہے، ہم جو دن جو مناتے ہیں یہ اسلام کی روایات میں نہیں ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سیلیبریشن کسی چیز کو منانا اور تکرار کے ساتھ منانا یہ عین اسلام ہے۔ کیا؟ یہ عین اسلام ہے۔ میں یہ مائک نکال کر عادت ایسی پڑی ہوئی ہے، یہ کسی بھی چیز کا آپ سیلیبریشن لے لیں، یہ سب عین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ عین اسلام۔ آپ ذرا غور کریے ادھر بھائی، چائے والے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں بنیادی باتیں کروں گا پھر اپنی جگہ لوں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ بولیں، ٹھیک ہے؟ میں توجہ چاہوں گا اسٹیج والوں کی۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ سیلیبریشن جو ہے وہ اسلام کی روایات نہیں ہے، یہ بات چند ایسے نااہل لوگ ہیں وہ یہ باتیں کہا کرتے ہیں۔ اب میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ سیلیبریشن کسی چیز کو منانے کا نام ہے، سیلیبریشن کسی چیز کے منانے کا نام ہے۔ ہم اور آپ آج جو حضور کی ولادت جو منا رہے ہیں وہ اسی بات پر ان کا اعتراض ہے، وہ اسی بات پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم حضور کا میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو منانا یہ اسلام کی روایات نہیں۔ میں کہتا ہوں کسی چیز کو منانا یہ عین اسلام ہے۔ کیوں عین اسلام ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم جو 5 وقتہ جو نمازیں جو پڑھتے ہیں، ہم جو 5 جو فرائض جو دن بھر میں جو ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ غور کریے گا علماء اکرام، یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ کیوں سیلیبریشن ہے؟ کیونکہ ہر نماز کسی نہ کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے، کسی نہ کسی پیغمبر کے ساتھ، کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسوب کی گئی ہے نماز۔ آپ فجر کی نماز کو دیکھیں، ہم جو فجر کی نماز میں جو 2 رکعتیں جو نماز فرض جو ادا کرتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سیلیبریشن ہے۔ اب سوال اٹھے گا کیوں حضرت آدم علیہ السلام کا کیوں سیلیبریشن ہے؟ تو جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ جب قبول ہوئی تھی تو نماز فجر کا وقت تھا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ جب قبول ہوئی تو
नमाज शुक्राना अदा की तो उनका वो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करना तमाम उम्मत मोहम्मदी के लिए नमाज फज्र बन गई। सुभान अल्लाह। नमाज फज्र बन गई। अब फिर मैं मुख्तसरन ये बात आपको समझाऊंगा। फिर दूसरा नुक्ता ये कि आप नमाज ज़ुहर का अगर आप जायजा लें, नमाज ज़ुहर की बात करें तो नमाज ज़ुहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से जब दुआ की हजरत इसहाक के लिए, तो जब हजरत अल्लाह ने जब हजरत इब्राहीम को हजरत इसहाक जब अता किए तो हजरत इसहाक जब हजरत इब्राहीम के पास जब आए, जब वो अदा किए गए तो इस अदा करने के शुक्र में हजरत इब्राहीम ने 4 रकात नमाज शुक्राना अदा की। और ये 4 रकात नमाज शुक्राना अदा करना तमाम उम्मत मुस्तफ़ा पर नमाज ज़ुहर के नाम पर फर्ज कर दी गई। नमाज ज़ुहर के नाम पर फर्ज कर दी गई। अब अगर बात करें नमाज असर की तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब 100 साल के बाद आपका भी साल हो गया, आप 100 साल के बाद फिर से आप जिंदा किए गए, तो उन्होंने जब देखा कि मैं 100 साल के बाद फिर से जिंदा किया गया हूँ तो उन्होंने ये 100 साल को जिंदा करने पर दोबारा उन्होंने 4 रकात नमाज शुक्राना अदा की। और वो 4 रकात नमाज शुक्राना अदा करना तमाम उम्मत मोहम्मदी के लिए नमाज असर के नाम पर फर्ज कर दी गई। अब बात करें नमाज मगरिब की। नमाज मगरिब का ये मामला है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बाज़ रिवायत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है कि आप पर जो बीमारी जो आप पर आई थी, आप बड़े कमजोर हो गए थे, आप जब उससे जब आप शिफायाबी जब आप पाए, उससे आप शिफायाब हुए तो आपने 4 रकात नमाज शुक्राना अदा की थी। कितनी? 4 रकात नमाज शुक्राना। वक्त कौन सा था? मगरिब का था। आप 4थी रकात के लिए आप खड़े होके चले, जैसे ही आप पर इतनी कमजोरी थी कि आप तीसरी रकात में ही बैठ गए, आप तीसरी रकात में ही बैठ गए। और ये 3 रकात नमाज शुक्राना अदा करना तमाम उम्मत मोहम्मदी के लिए नमाज मगरिब के नाम पर फर्ज कर दी गई। और अब बात करेंगे ईशा की नमाज की। तो ईशा की नमाज का भी यही मामला है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह, हजरत जो है यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप जब मछली के पेट से आप जब 40 दिन के बाद आप जब निकले, तो आप जब 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकले तो आपका ये निकलना, आपने जब देखा कि मैं मछली के पेट से निकल आया हूँ, तो उन्होंने भी 4 रकात नमाज शुक्राना अदा की। और ये 4 रकात नमाज शुक्राना अदा करना तमाम उम्मत मोहम्मदी के लिए नमाज ईशा के नाम पर फर्ज हो गई। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह की ऐन इबादत कौन सी है? अल्लाह की ऐन इबादत कौन सी है? तमाम इबादत में सबसे अफजल कौन सी इबादत है? वो नमाज है। लेकिन अल्लाह ने सारी नमाजों को किसी न किसी पैगंबर के साथ मंसूब कर रखा है। अब आप इस बात पर गौर करिए कि अगर आप नमाज तब तक कबूल ही नहीं है कि जब तक कोई नमाज किसी नबी के साथ मंसूब ना हो। ये नुक्ता रहा मेरा कि जो लोग ये समझते हैं कि सेलिब्रेशन नमाज हम जो 5 वक्त जो पढ़ते हैं, ये मैंने जो बातें बताई ये सब उनका सेलिब्रेशन है। किसी की तौबा का सेलिब्रेशन है, किसी का हजरत इसहाक का सेलिब्रेशन है, तो किसी का हजरत याकूब हजरत अय्यूब का सेलिब्रेशन है, तो किसी का हजरत यूनुस का भी सेलिब्रेशन है। तो आपके 5 वक्त जो नमाजें अदा करते हैं ये किसी न किसी का सेलिब्रेशन हुआ करता है। ये पहला नुक्ता रहा। अब दूसरा नुक्ता ये होता है जब वो ये समझ जाते हैं कि चलो ठीक है कि सेलिब्रेशन किसी भी चीज को मनाना ये ऐन इस्लाम है, रिवायात से साबित हुई, कुतुब से साबित हुई, अहादीस से साबित हुई, तो वो अब ज़बान को बंद करके ये कलमा अपने मुंह से निकालते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अब दिन मनाना कहाँ से साबित है? गौर करिएगा, दिन मनाना कहाँ से साबित है? दिन मनाना कहाँ से साबित है? तो ये मैं
حدیث کریمہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن منایا کرتے تھے. آپ نے خود ہی دن منایا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ عاشورہ کے دن سے آپ یہ بات کو سمجھیے. کہاں سے؟ عاشورہ کے دن سے آپ یہ بات سمجھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے کے گئے، ہجرت کر کے آپ جب مدینہ المنورہ آپ جب تشریف لے کے گئے تو وہاں سے یہودیوں سے آپ کو پتا چلا وہاں کہ وہاں کے جو یہودی جو ہے وہ یوم عاشورہ کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں. اس کے عید کے طور پر منایا کرتے ہیں. میں نقطے کی بات کروں گا جو ہے آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ بولیں. انشاءاللہ آپ کو آخری نقطے میں جو ہے مزہ آئے گا. یہ تو خیر دلیلیں ہیں میری، میں آپ کو سمجھانے کی بس کوشش کر رہا ہوں. بس اس کے بعد بس فوراً ہی آخری نقطہ میں اپنی جگہ لوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن منایا کرتے تھے. آپ جب مدینہ المنورہ آپ جب تشریف لے کے گئے تو وہاں پتا چلا کہ یہودی یوم عاشورہ کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں. آپ نے جب پوچھا کہ آپ یوم عاشورہ کو عید کے طور پر کیوں مناتے ہیں تو پتا چلا انہوں نے یہ بات کہی کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی تھی. اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی تھی، اس لیے ہم لوگ اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں. اب آگے سنیے کہ وہ نبی جو حکم دیتا تھا کہ یہودیوں سے اپنا میل جول نہ رکھو، ان سے کوئی تعلقات اپنے نہ رکھو، اس نبی نے جب یہ سنا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو اس دن یہودی یوم عاشورہ کو یوم عید کے طور پر مناتے ہیں تو تمام امت محمدی کو بھی حکم دے دیا اور کہا تم بھی عید منایا کرو. کہا تم بھی عید منایا کرو. کہا تم منایا کرو یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا یہ مت دیکھو کہ وہ یہودیوں کا دن ہے. ارے یہودیوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کے حقدار، یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ کے حقدار ہم ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، غور کریے گا، آپ مجھے بتائیں کہ جب مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ کے حقدار ہیں تو وہ مصطفیٰ سے بڑھ کر امت محمدی سے بڑھ کر ہم لوگ جو ہیں ہم سب امت محمدی میں ہے نا، ہم سب امت محمدی میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب مصطفیٰ حضرت موسیٰ یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ کے حقدار ہیں تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حقدار کون ہوتا ہے؟ ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں. اور کیوں نہ منائیں یوم مصطفیٰ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا جب میلاد منایا تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم کیوں نہ منائیں؟ بس یہ یوم منانے پر میں نے دلیل دی. یوم منانے پر میں نے دلیل دی. اچھا ایک بات اور اس پہ آپ سن لیں، پھر آخری نقطہ بیان کروں گا. ٹائم چونکہ کم ہے میں تو یہی کہوں، باقی جو علماء جو تشریف فرما ہیں وہ باہر سے تشریف لائیں، آپ ان کی تقریر کو سماعت کریے گا. میں ایک بات بتا کر آخری نقطے کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ. حضرت امام حجر اسقلانی سے پوچھا گیا، امام جلال الدین سیوطی اس کو تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس بات پر کیا فتویٰ ہے کہ ہم یوم مصطفیٰ منائیں، ہم یوم مصطفیٰ منائیں، اس بات پر آپ کا کیا فتویٰ ہے، آپ کی دلیل کیا ہے اس میں؟ تو حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا، وہی بات دہرائی کہ جب مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ کے حقدار ہیں تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حقدار کون ہے؟ ہم یوم مصطفیٰ منائیں گے، ہم جشن عید میلاد النبی منائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے دلے گرا دی جائیں گے. اور منائیں گے انشاءاللہ، ضرور منائیں گے. غور کریے گا، منائیں گے، ضرور منائیں گے. آخری نقطہ، بس آخری نقطہ، حالانکہ اس میں نقطے اور بھی ہیں لیکن آپ لوگ بڑے اچھے سے سن رہے ہیں.
ایسے اگر مجھے تو سن لیا، میں تو یہی کہوں خیر، میں تو یہی کہوں مجھے تو خیر سنیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو حضرات جو باہر سے جو تشریف لائے ان کو ضرور بعد میں اعتراض ہوگا کہ یار ہر سال جاتے تھے اس طرح نہیں سنتے تھے جسے اس بار سن رہے ہیں، آپ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، تھوڑی اپنے اندر بیداری لائیے، اپنے اندر تھوڑی سی بیداری لائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، سب کو یہاں پتہ چلے کہ جو باہر سے جو تشریف لائے ہیں کہ آسموں کی سرزمین پر جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑی ایک بیداری کے ساتھ جلسہ سماعت کرتے ہیں اور بڑے ہی عاشق رسول ہیں، ان کے دلوں میں حضور کا سچا عشق موجود ہے۔ آپ بولا کریں، تھوڑا مچل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے ابھی تک جو ہے نعرہ تک نہیں لگایا ہے، غور کیے ہوں گے آپ لوگ، ابھی تک کسی نے نعرہ تک نہیں لگایا ہے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اور زور سے، اور زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد۔ ایسا مزہ نہیں آ رہا ہے، میں ہر سال یہاں سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ اتنی خاموشی کے ساتھ تو نعرہ بھی نہیں لگاتے ہیں، اور اپنے آواز کو بلند کریں، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت۔ ایسے بیداری کے ساتھ آپ سنیے گا، بیداری کے ساتھ۔ والد گرامی کا حکم ہوا ہے کہ چند اشعار میں جو ہے نعت کے پڑھوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں جو ہے گلا بہت خراب ہے، میں صرف ایک شعر پڑھوں گا، والد گرامی کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے، بس ہلکی سی ڈالیے گا، زیادہ نہیں، بس ٹھیک ہے میرے حساب سے جو ہے، کیونکہ گلا میرا جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے، سماعت کے لیے صرف ایک شعر پڑھوں گا۔ اب تو بولیں، آپ بولیں، کسی کی زبان اگر خاموش رہی تو یہ سارے علماء جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ جائیں کہ یار آسمان کی سرزمین پر جو لوگ رہتے ہیں وہ اچھے سے سنتے نہیں، وہ سماعت نہیں کرتے۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ کو بول کے بڑے مچل کے، آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیے، تب آپ مچل کے بولیے، کیونکہ یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں جب 1500 سالہ جشن میلاد النبی نصیب ہوا، جب 1400 سالہ تھا ہم نہیں تھے، جب 1600 سالہ ہوگا ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ حضور کا کرم ہے جو آج ہم یہاں 1500 سالہ جشن میلاد النبی کا جوش کا دھوم دھام سے منا رہے ہیں، تو کسی بھی عاشق کی زبان خاموش نہ رہے، سب مچل کے بولے، نور نبی کا باشکارا ہو باطل کا غرور پارا پارا ہو، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، باقی کی آمد، سرور کی آمد، باطل کا غرور پارا پارا
सुनते हो तो कुछ लहराए ताकि मजा तो आए। आमना बीबी के आंगन में साथ में अपने लाए, साथ में अपने लाए। मेरे अंदर भी थोड़ी जो है बेदारी आ रही, थोड़ी। अब मुझे रोके ना, मैं एक शेर और पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि इस शेर के साथ आखिरी नुक्ते में भी बड़ा मजा आएगा। इसमें आखिरी नुक्ते में भी बड़ा मजा आएगा। शायर क्या कहता है? हुक्म पैगंबर का सुनते सजर को झुकरे करिए तो कलमा पढ़ते पाया है, सजर को झुकरे करिए तो कलमा पढ़ते पाया है। चाँद सखा चाँद चंदा आसमां पे तो पाया है। ये मेरे वालिद गिरामी का जो है करम है ना, ये हुक्म की तामील की वजह से हुआ है जो आज आपके अंदर जो बेदारी हुई है। वालिदैन का मर्तबा बड़ा बुलंद है। आज पता चला क्यों अल्लाह ने वालिदैन का मर्तबा इतना बुलंद किया है। जब उनके हुक्म में जब इतनी तासीर हुआ करती है तो हालांकि कुर्बान जाए उनकी तरबियत में, इसमें तासीर हुआ करती है। हाय हाय, दो शेर करम देखें कि गला खराब है लेकिन फिर भी मैंने दो शेर पढ़ते हैं। आखिरी नुक्ता इसी शेर से मैं बयान करूंगा, बड़ा प्यारा नुक्ता है। दो नुक्ते तो मैंने दलील की वजह से पढ़े बताए, सिर्फ दो नुक्ते जो मैंने किए हैं बताए हैं वो दलील थी। बस आखिरी नुक्ता वो दलील थी कि शौक बनाना और किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना उसको बनाना कहाँ से साबित है। अब आखिरी नुक्ता, हम और आप आज जो ये जश्न मनाए हुए हैं, ये गलियों को सजाए हुए हैं, हम और आप जो तजवीज़ के हुजूर पर मिलाद बना रहे हैं, ये सब ऐसे वैसे नहीं हुआ, बल्कि मेरे रब ने भी हुजूर पर मिलाद बनाया है। अब आप सुनिए कैसे बनाया है, कैसे बनाया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब मिलाद का जब वक्त आया, उनकी विलादत का जब वक्त आया, हज़रत ईसा को, हज़रत मरियम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ मरियम फला खजूर के दरख्त के नीचे जाओ, वहाँ ईसा का मिलाद हो रहा है। किसका? ईसा का। वहाँ हज़रत ईसा का मिलाद हो रहा है, वहाँ जाओ, खजूरें खा और नीचे से ठंडे पानी का चश्मा भी जारी है।
ठंडे पानी का शरबत। अब आप गौर करें, हजरत मरियम गई, जो पेड़ जो था, दरख्त था, वो नीचे आया। आपने ईसा अलैहिस्सलाम की मीलाद की खुशी में आपने खजूरें खाई, नीचे से जो ठंडे पानी का शरबत जो जारी था वो भी आपने पिया। अब मैं बताता हूँ, कोई भी शख्स खामोश ना रहे, सब अपनी आवाज को बुलंद कर लेंगे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। मैं बताता हूँ कि जब अल्लाह ने हज़रत ईसा का जब मीलाद मनाया तो खजूरें बांटी, नीचे से ठंडे पानी का शरबत भी जारी किया, उन्होंने ठंडे पानी का शरबत भी पिया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा का मीलाद मनाया, गौर करिएगा, आप ये दरिया सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, घरों को सजाते हैं। अल्लाह ने हज़रत ईसा का मीलाद मनाया, हज़रत ईसा का मीलाद मनाया खजूरें बांट कर। लेकिन जब अपने मुस्तफा का मीलाद मनाया, अपने महबूब का जब मीलाद मनाया, अपने 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 जो है महबूब का जब मीलाद मनाया, तो जो है खजूरें नहीं बांटी, शरबत नहीं बांटे, बल्कि सारा साल बेटे अदा किए, कुल बेटे बांट दिए। जितने भी कमजोर जानवर थे सबको मोटा कर दिया, तंदुरुस्त कर दिया। जितने भी सूखी वादियां थी, सूखे दरख्त थे, सूखे पेड़ थे, जितनी भी चीजें जो सूख चुकी थी सबको सबसे शादाब कर दिया, सबको हरा भरा कर दिया और हो दिया। तो ऐसे आज मेरे मुस्तफा का मीलाद है, आज मेरे मुस्तफा का मीलाद है। सारे सितारे आमना की छत पे बिछा दो, मुस्तफा का मीलाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरा आखिरी नुक्ता था, इस पे एतराज करेंगे कुछ लोग। अब यहाँ से ये बात पता चलती है कि आला हजरत ने वो अशआर क्यों लिखे। सबसे आला वो आला हमारा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, सबसे आला वो आला अपने मौला का प्यारा, वो मौला का दूल्हा, खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा। ये मेरे आका की अज़मत है, ये मेरे आका की शान शौकत है। जब लोगों ने देखा कि जब अल्लाह खुद जब मेरे मुस्तफा का मीलाद मना रहा है, तब हम क्यों न मनाए, हम क्यों न मनाए मेरे मुस्तफा का मीलाद। तभी तो जब ये शान शौकत देखी हुजूर की, जब ये मिल्कियत देखी मेरे हुजूर की, जब ये सारी चीजें देखी मेरे हुजूर की, तो सब आला हज़रत ने ये शान लिखे। सारी दुनिया में, सारी दुनिया में, सारे आलम इस्लाम में आज हुजूर की अज़मत के तराने गाते जा रहे हैं। तो महसूस नबी जब सुनते हैं आला हज़रत के ये शान कि वाह वाह वाह, क्या शार लिखे हैं, क्या खूब शार लिखे हैं, क्या शान शौकत बताई है मेरे हुजूर की। महसूस नबी जब सुनते हैं ये शार तो उनके भी लब खामोश नहीं रहते, उनके भी लब खामोश नहीं रहते। ये मैं आखिरी शार पेश करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। किसी भी शख्स की ज़बान खामोश ना रहे, सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बयान करेंगे। किसी शख्स की भी ज़बान खामोश ना रहे। जैसे अभी मुझे आप सुन रहे हैं बेदारी के साथ, इनको भी सुनना, इसलिए मैं आपको बेदार रख रहा हूँ। आखिरी शार पेश करता हूँ। जब उन्होंने आला हज़रत के ये शार सुने, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, तो उनकी भी ज़बान खामोश रही। वो भी बोल पड़े कि वाह वाह वाह, क्या शान शौकत बताई, क्या अज़मत बालायत बताई है, क्या चीज बता दी हुजूर के बारे में। तो उन्होंने हुजूर के चेहरे की तारीफ की, उन्होंने हुजूर के जिस्म तहर की तारीफ की। और क्या कहते हैं, चंद शायर पेश करता हूँ। उन्होंने क्या कहते हैं जानते हैं, चेहरा है कि अनवार दो उनको सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो उनको सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन के तकद्दुस का नबी है, आंखें हैं कि वहदत के तजल्ली मुबारक है, आरिफ है कि वल फज्र की आयत के अमी है, आरिफ है कि वल फज्र की आयत के अमी है, बर्तन है कि बरफर कसमी और सुरैया, बर्तन है कि बरफर कसमी और सुरैया, लब
सूरत याकूत शुआ हो उठे हैं, जब सूरत याकूत शुआ हो उठे हैं, कद है कि नबूवत की खबर फ़िलहाल कमाया, मासूम है कि तौहीद की असमत के आलम है, तौहीद की असमत के आलम है, सीना है कि रमसे दिले हस्ती का खजीना, सीना है कि रमसे दिले हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज रुके लोह कलम है, पलके है कि अल्फाज रुके लोह कलम है, बातें है कि तुम बाकी चमकती हुई कलिया, बातें है कि तुम बाकी चमकती हुई कलिया, लहजा है कि असरा की सदा बोल रही है, लहजा है कि असरा की सदा बोल रही है, खुतबे सावन के उमड़ते हुए बादल, क़ुरान है कि असरार जहां खोल रही है, ये बात ये शीराज़ है शबनम के तराशे, या दूध की वादी में दमकते हुए हीरो, शर्मिंदा ताबेल बदरदाद पैगंबर, हज़रत सरा खानी और खामा बसरी हो, ये मौज तबस्सुम की, ये मौज तबस्सुम है कि रंगा को धमक है, ये अक्सर कानत है कि पैदा हुआ मौसम, ये शुरू में सजदे है कि आयात की तंज़ील, ये आँख में आंसू की इल्हाम की मुझे कहने को, अब गौर करिए, अब गौर करिएगा, कहने को तो मलबूस में बशर और आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था, उंगली का इशारा था कि तकदीर की सरबत, उंगली का इशारा था कि तकदीर की सरबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, सिर्फ कहने को तो फांकों पे भी मुफरी तेरी रातें, इस्लाम में मगर अब भी नमस्कार है, तूने ही सिखाई हमें तमीज़े बनो इस्लाम, तूने ही सिखाई है तमीज़े बनो इस्लाम, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को तेरा फख्र, तेरे फख्र को बारिश, कहने को तेरा फख्र, तेरे फख्र को बारिश, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा है। अब किसी की ज़बान खामोश है, क्योंकि बस ये आखिरी शेर है, मैं अपनी जगह लूँगा और मैं इकराम तशरीफ फरमा है, मैं उनकी मौजूदगी में ये शेर बोलता हूँ, मुलाहिज़ा करिए, किसी की शख्स में भी खामोश ज़बान ना रहे, सबसे पहले या रसूल अल्लाह की ज़बान सबसे दाएं बुलंद करो, ताकि अर्श से फर्श तक लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, सरकार की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद हो, कोई भी शख्स में खामोश ना रहे। शायर क्या कहता है, कहने को तेरे फख्र का बारिश, कहने को तेरे फख्र का बारिश, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। अब बस आखिरी शेर ये कह के तमाम कर दिया, सारी शान और शौकत इसी शेर में बयान कर दी। क्या कहते हैं, सिर्फ कहने को, मैं कहने के लफ्ज़ को क्यों गौर कर रहा था, समाप्त करिएगा, सिर्फ कहने को मेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू समावे के यतीमों को सवारा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये मेरे आका की शान और शौकत और अज़मत है, ये मेरे आका की बालाइयत है, जो आज हम जो यहाँ जो जश्न जो रचाए सजाए हुए हैं, ये सब मेरे मुस्तफ़ा का करम है। मैं अपने रब से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा अपने महबूब के सदक़े में हमेशा इसी तरह जश्न ईद मिलाद नबी इसी तरह हमको मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हज़रत के शेर पर क़यामत तक इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारिस नस्ब के तले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अभी चलते मगर हम तो रफ़ा दम में जब तक दम है ज़िक्र का सुनाते जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें हमेशा अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए और अपने महबूब की मोहब्बत में उठाए। वाक़िअ ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।